Good morning, one and all. As in last session, we conducted on a topic that is shortcut tricks in addition and multiplication. So in this session, we'll be again teaching you about the shortcut tricks in multiplication, and we would complete it by today itself. Okay? As we discussed in the earlier session, that if the product of a number whose unit digit is same and sum of the 10 digit, this is only for revision, and the sum of 10 digit, that is equal to 10. So how we will perform the multiplication? So we would write 4 into 6 plus 7 on the one hand side. On the other side, we would take square of this unit digit, that is same one. And again we have to check also that addition of the 10th digit number, that is 4 and 6, come equals to 10. So 7 square 49, 6 4 are 24 plus 7, that is equal to 31. Taking this both the pair and forming our answer, that is 3149. I hope you might have solved the given homework too. Go on taking out the screenshot. Okay. Now in the second type, the pattern of the question will be ten digit is same and sum of units digit will be equal to 10. The questions are: first, 82, 83 into 87. So same trick as we use in the earlier method, but in this case we have to check that the unit digit sum after performing addition we get 10, and the 10 digit is same as mentioned in the question according to the category. So we would perform the calculation. In this, we would take the number, that is 8. What is the next number of 8? By natural, it is 9. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. After 8, the next number is 9. So we would perform multiplication of the given number with the next number. 8 into 9, that is equal to 72. On the other hand, we would perform multiplication of unit digit, that is 3 and 7.
that is equal to 3 7s are 21. Once again, the same procedure we have to do. Take this answer forming the pair. Answer come, that is about 7 2 2 1 of 83 into 87. बघा तुम्हाला समजते का? कसलाही डाऊट असेल चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करत जावा. काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट टू. Next example, 57 into 53. आधी चेक करायचं की युनिट डिजिट यांची ऍडिशन केल्यावर दॅट इज इक्वल टू किती आले पाहिजे 10. 10 डिजिट सेम आहेत मेन्शन केलं इथे आणि युनिट डिजिटची आपली 10 आली पाहिजे. सो 10 डिजिट सेम. ओके. सेकंड प्रोसिजर काय करायचं, 5 इंटू द नेक्स्ट नंबर. आपण जर का नंबर बोललो जसे की 1 2 3 4 5 तर नेक्स्ट नंबर काय आहे 5 नंतर तो येतो 6. सो त्यांचं मल्टिप्लिकेशन परफॉर्म करायचं. 5 इंटू नेक्स्ट नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर किती येते, दॅट इज इक्वल टू 30. बरोबर. त्यानंतर 7 इंटू 3 किती येते, 7 इंटू 3 21. त्यांच्या पेअर बनवा आणि त्यांना आन्सर बॉक्स मध्ये सबमिट करा. दॅट इज 57 इंटू 53 गिव्स 3021. समजते. अजून एक एक्झाम्पल पाहूया. $64 into 66. 42 into 48. 73 into 77. ट्राय करा जमते का. ही कॅल्क्युलेशन आपल्याला फक्त माइंड मध्ये करायचे आहेत, कारण का रफ वर्कवर जर का करत बसलो तर पटापट आपले वेळ त्यातच वेस्ट होऊ शकतात. त्याचमुळे आपल्याला ही कॅल्क्युलेशन मेंटल कॅल्क्युलेशन करून यांची आन्सर लिहायची. थर्टी सेकंड तुम्हाला दिले आहेत. ओके, चला आपण ट्राय करूया. 6 6 बरोबर 4 6 10. सगळ्यात आधी चेकिंग केलीच पाहिजे. जोपर्यंत आपण चेक नाही करत
तर गोंधळ होऊ शकतो की आपण टाईप 1 सिलेक्ट करायचा या टाईप 2. हा आपला टाईप 2 चालू आहे. सो यामध्ये चेक केलं आपण 4 6 10 युनिट डिजिट 10 पाहिजे सम सॅटिस्फाईड. 10 डिजिट काय हवी आहे, सेम हवी आहे. सो 10 डिजिट सेम आहे. सो परफॉर्मिंग कॅल्क्युलेशन 6 into next number 6 7 42. Next is 4 into 6, that is equal to 24. बरोबर. या सगळ्यांचं कॅल्क्युलेशन 64 into 66 आन्सर किती येणार 4224. चला नेक्स्ट बघूया. 42 into 48 2 8 10 4 4 satisfied. 4 into next number that is equal to 20. ओके. दूसरा स्टेप 2 into 8 2 into 8 किती आलं 16. आन्सर आपलं आलं 2016. फिफ्थ वन युनिट डिजिट satisfied. 10th digit also satisfied. Performing the calculation 7 into next number that is equal to 8. 7 8 जा किती 56 बरोबर. त्याच्यानंतर 3 into 7 किती 21 बरोबर. आन्सर आलेली आहेत. त्यांना फक्त एकत्रित लिहायचं आहे एका आन्सर बॉक्स मध्ये 5 6 2 1. ओके. एक घ्या एक एक्झाम्पल तुम्हाला होमवर्क साठी. 78 into 72. आन्सर देऊन ठेवतो रेफरन्स साठी. 5616. ते तुम्हाला होमवर्क आहे. या स्टेपनी सॉल्व करायचा प्रयत्न करा आणि मग चेक करा. ओके. वी आर मुव्हिंग नाव टू द नेक्स्ट मेथड. आता आपण दुसऱ्या टाइप कडे चाललो आहोत. अजून एक नवीन टाइप. याचा स्क्रीनशॉट घ्या आधी. ओके. नेक्स्ट टाइप काय आता आपण थर्ड टाइप कडे चाललो. प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर हुज 10 डिजिट इज सेम. बट याच्यामध्ये एक चेंज काय आहे. सम ऑफ अ युनिट डिजिट इज 10 नव्हे तर आता असणार आहे 5. ही एक नवीन गोष्ट आहे. नीट समजून घ्या. बघा प्रोडक्ट ऑफ आधीच्यात काय होतं. प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर हू 10 डिजिट इज सेम अँड युनिट डिजिट इज सम ऑफ द युनिट डिजिट इज 10. आताच्या टाइप मध्ये काय फरक. प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर हुज 10 डिजिट इज सेम अँड द सम ऑफ युनिट डिजिट इज 5. सम आलं पाहिजे युनिट डिजिटचं 5.
सो एक्झाम्पल आता असं येईल आपलं, थोडंसं चेंज असणार आहे. 283. तुम्हाला बघूनच कळलं असेल की जसं आपण आधीमध्ये लॉजिक लावलेलं की युनिट डिजिट ची ॲडिशन आपण जर का परफॉर्म केली, बरोबर, 2 + 3 5 आणि 10 डिजिट आपल्या सेम आहेत. आपलं व्हेरिफिकेशन झालेलं आहे की ही मेथडसाठी या व्हॅल्यू परफेक्ट आहेत. आता आपण सॉल्व करून बघणार स्टेप बाय स्टेप. आता आपल्याला 5 म्हणाले, तर याच्यामध्ये स्टेप 1 कशी असणार आहे, 8 × 8, हा 8 × 8 प्लस 5 असल्यामुळे 8 / 2. याचं कॅल्क्युलेशन येईल आपल्याला 8 8 जा 64 प्लस 4 किती येणार, 64 + 4 दॅट इज इक्वल टू 68. आता स्टेप 2, स्टेप 2 मध्ये काय करणार, तर 2 × 3, बरोबर, 2 × 3 चं मल्टिप्लिकेशन परफॉर्म करणार. 2 × 3 दॅट इज इक्वल टू 6 येते, पण आपण नुसतं 6 नाही लिहू शकत, तर त्याला एक एक्स्ट्रा डिजिट लावावं लागेल. ॲज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इज 6806. सो आता आपण पेअर बनवणार यांच्या, आणि आन्सर बॉक्समध्ये आपण 6806 त्यांच्या पेअर एकत्रित करून आणणार. सो हे आणलं आहे आपण 82 × 83, यांचं प्रोडक्ट आपल्याला आलेलं आहे 6806. नीट बघा, समजते का तुम्हाला? अजून एक एक्झाम्पल पाहूया. ओके, that is 64 × 61, बरोबर. आधी आपली व्हेरिफिकेशन प्रोसेस केली पाहिजे, नाही तर कोणती पण मेथड कशावर पण अप्लाय होऊ शकते. 4 आणि 5 युनिट डिजिटचे 4 आणि 5 यांचं ॲडिशन किती, 5. 10 डिजिट्स दॅट इज सेम. सो गुड टू गो, बरोबर. प्रोसेस व्हॅलिड आहे, त्याला आपण ती प्रोसेस अप्लाय करू शकतो. त्यानंतर स्टेप 1 मध्ये तुम्हाला काय सांगितलंय, 6 × 6 यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं 10 डिजिट्सचं. स्टेप 1 दॅट इज 6 × 6. 5 असल्यामुळे आपण 6 चे अर्धे घेणार, 6 / 2 किती येतात, 6 6 जा 36, 36 + 3 दॅट इज इक्वल टू 39, बरोबर. आता स्टेप 2
स्टेप 2 मध्ये काय करणार आपण, तर नॉर्मली 4 into 1 that it gives me 0 4 यांना सर्कल पेअर बनवायचे. जिकडे आपला आन्सर बॉक्स असेल 64 into 61 तिकडे काही टेन्शन न घेता या व्हॅल्यू एकत्रित म्हणून लिहून टाकायच्या. दॅट इज 3904. याचा स्क्रीनशॉट घ्या. काही अजून तुम्हाला प्रॉब्लेम देतो प्रॅक्टिस म्हणून. स्क्रीनशॉट. ओके. (24 into 21). त्याच्यानंतर पुढचं एक्झाम्पल आहे 61 into 64. अजून एक एक्झाम्पल 51 into 54. ओके. सगळ्यात आधी सॉल्व करण्यासाठी मी तुम्हाला 30 सेकंड देत आहे. इट्स मोर देन 30 सेकंड्स. चला सॉल्व करून बघूया आपण. व्हेरिफिकेशन प्रोसेस अप्लाय करायची. जसं आपण मोबाईलला करतो व्हेरिफिकेशन प्रोसेस OTP, तसं या न्यूमरिकलला पण आपण व्हेरिफिकेशन प्रोसेस एक्झिक्यूट करू शकतो. युनिट डिजिट ॲडिशन इज 5. 10 डिजिट whose relation is same, that is same number. So perform करूया. 4 into 4 प्लस, सॉल्व करून दाखवतो तुम्हाला. 4 into 4 plus 4/2. त्यानंतर 2 into 3 6. लिहिणार आपण 06. याचा परफॉर्म करून दाखवा. याचा करणार आपण 4 into 4 दॅट इज 16. 16 plus 2 2च्या पाड्यात येते 4. 2 एके 2, 2 दुणे 4. So 16 plus 2 that equals to 18. यांना सर्कल करायचं ठेवायचं आणि आपल्या रिक्वायर्ड आन्सर बॉक्स मध्ये दोघांना पेस्ट करायचं. दॅट इज 1806 इज आवर आन्सर. सिमिलरली नेक्स्ट वन मध्ये आपण चेक करूया. 4 1 5 2 2 10 डिजिट सेम. सो 10 डिजिट मध्ये काय करणार, 2 into 2 plus 2 divided by 2. 2 2 जा 4. 4 plus 1 equal to 5. त्यानंतर 4 into 1
हे 06 वाली प्रोसेस आहे ती फक्त युनिट डिजिटला ऍप्लिकेबल आहे. पण जर का आपल्या 10 डिजिट मध्ये नंबर एकटा आला, आता इथे जसं 5 आला एकटा, त्याला आपण 0 एक्स्ट्रा नाही लावणार. ओके. 4 1 जा 4, 4 दॅट इज इक्वल टू 04. सो आपलं आन्सर काय आलं 504. ओके. नेक्स्ट पाहूया. युनिट डिजिट 4 + 1 5 व्हॅलिड. 6 6 सेम आहे. सो एक्झिक्यूट करूया आता आपण प्रोसेस. दॅट इज 6 × 6 + 6 / 2. 6 6 जा 36. 36 + 3 दॅट इज इक्वल टू 39. हे सर्कल जे करतोय ते फक्त ह्या व्हॅल्यू आपल्याला लक्षात ठेवायचे. हे बाकीचं डोक्यातलं कॅल्क्युलेशन आपण मेंटल मॅथ्स अप्लाय केलं की हे आन्सर येणार, ते डोक्यात ठेवायचं. मग दुसऱ्याचं परफॉर्म करायचं, हा सर्कल लक्षात ठेवायचा आणि मग एकत्रित आन्सर लिहून टाकायचं. त्याच्यानंतर 4 × 1 दॅट इज इक्वल टू 04. आन्सर काय आलं 3904. ओके. पुढचं बघूया. 4 1 4 and 1 5 valid. 5 5 same. Let's execute the process. 5 × 5 + 5/2. त्यानंतर 4 × 1 किंवा 1 × 4 कसंही करू शकतात. 04 ह्याचं करा. 5 5 जा 25. 25 + 2.5 27. सो आपण लिहिणार 27.5 येणार. सो 27.5 मुळे 27.5 बिकॉज इकडे 2.5 आलं, इथे 25. सो 25 + 2.5 27.5. 27.5 आलं. हे काहीतरी नवीन आपल्याला शिकायला मिळते. सो असं आल्यावर काय करायचं 2754 असं ऍडिशन परफॉर्म करायची आणि आपला आन्सर लिहायचं 2754. स्क्रीनशॉट घ्यायचा. ओके गाईज, या व्हिडिओवर आपल्याला आणखीन काही पार्ट्स बनवायला लागतील. सो विल मीट यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ. काही फीडबॅक सजेशन असेल तुमचे, प्लीज मेन्शन युअर कमेंट मेन्शन इन द कमेंट बॉक्स. थँक यू. जस्ट विजिटिंग ऑन दिस करियर अकॅडमी पेज. वेलकम.